بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آٹا گوندتے وقت جو عورت، جو میری بہن اس اسم کو پڑھتی رہتی ہے، اس کے گھر میں اتنی دولت آ جاتی ہے، اس کے گھر میں اتنا رزق آ جاتا ہے۔ اگر وہ پورے محلے میں بانٹنا شروع کر دے تو کبھی اس کے گھر سے رزق کم نہیں پڑے گا۔ آج میں اپنی تمام خواتین، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر وہ اپنے گھر میں آٹا گوندتے وقت کرنا شروع کر دیں، ان کے گھر سے کبھی رزق دولت ختم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا بھائی، میری بہن چاہتی ہے کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لیے دعا کی جائے، تو اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیجئے گا تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کی جا سکے اور اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ آج ایک ایسا آزمودہ اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ خاص طور پر میری بہنوں کے لیے ہے۔ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، جو بھائی ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں یا جو باہر جاب کرتے ہیں اور خود آٹا گوندتے ہیں اور روٹی بناتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چاہیں تو اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو بھی اس عمل کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ میری تمام خواتین، مائیں، بہنیں، آپ نے جب بھی دن میں، دوپہر میں، شام میں، جب بھی آپ نے آٹا گوندنا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے آپ نے ساتھ میں یہ عمل ضرور کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آٹے کی جو روٹی آپ بنائیں گی، جس شخص کے پیٹ میں وہ چلی جائے گی، اللہ پاک اس کے دل کو نرم فرما دیں گے۔ اس گھر کے تمام افراد کے دلوں میں آپس میں اللہ پاک پیار اور محبت عطا فرما دیں گے، اور اس روٹی سے اس میں جو غذائیت ہوتی ہے، پروٹین ہوتی ہے، وہ جب خون میں شامل ہوگی، جب اس پر عمل پڑا ہوگا، ذکر پڑا ہوگا، جب وہ خون میں شامل ہوگی تو اس میں اللہ پاک ایسی طاقت پیدا فرما دیں گے کہ تمام طرح کی بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بن جائے گی۔ اور انشاءاللہ جو گھر والے یا جو بھی اس آٹے کی روٹی کو کھا لیں گے، وہ طرح طرح کی بیماریوں اور تکالیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو اسم مبارک آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو دم کر کے اس آٹے پر پڑے جائیں گے، اس رزق پر پڑے جائیں گے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دیں گے، کبھی برکت کی کمی نہیں آنے دیں گے، کبھی دولت کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اتنی برکت فرما دیں گے کہ ہر عورت روزانہ جب بھی آٹا گوندے گی تو اس عمل کو ضرور کیا کرے گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات کو اللہ پاک بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ یہ عمل خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، اگر مرد بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی ان کو آٹا گوندنا پڑ جائے تو وہ بھی اس عمل کو ضرور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بے تحاشا فوائد حاصل ہوں گے، رزق حاصل ہوگا، دولت حاصل ہوگی، ہر طرح کی گھر سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی، جسم کے اندر سے ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ ایسی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جو جانے کا نام نہیں لے رہی، ڈاکٹروں کو چیک کروا رہے ہیں، بہت سی دوائیاں لے رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ رہا، تو اس آٹے کی بنی ہوئی روٹی کو کھا کر دیکھ لینا، آپ کے جسم میں ایسا سکون پیدا ہو جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جسم میں کوئی بیماری ہے یا نہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی سب کو آتا ہے، 3 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اور جو ذکر پڑھنا ہے، جو اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں، اگر مل کر نہیں پڑھ سکتے تو میں آپ کو ابھی پڑھ کر سناؤں گا، آپ نے دھیان سے سن لینا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر لینا ہے تاکہ بعد میں پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو چلیے میں آپ کو اسم مبارک کے بارے میں بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے ذکر کو اس طرح شروع کر لینا ہے۔ یا فتاح یا رزاق یا وہاب یا شافی یا نور یا فتاح یا رزاق یا وہاب یا شافی یا نور یا فتاح یا رزاق یا وہاب یا شافی یا نور
या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, या वहाबु या शाफी, या नूरू। जब ये इस्म मुबारक पढ़ लें और तब तक पढ़ते रहें जब तक आप आटा नहीं गूंद लेती, और आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये अमल खास तौर पर उन घरों में किया जाता है जिस घर में लगता हो कि बरकत चली गई है, जिस घर में लगता हो कि बीमारियां आ चुकी हैं, घर वालों में नाइतफाकियां पैदा हो चुकी हैं, शोहर और बीवी में मोहब्बत की बजाय नफरत पैदा होने लगी है। तो जिस घर में आटे के ऊपर ये इस्म मुबारक पढ़कर उसकी रोटी बनाकर खा ली जाएगी, खुद भी खा ली जाएगी और दूसरों को भी खिला दी जाएगी, तो वो देखेगा कि उस घर में ऐसी ऐसी खुशियां पैदा होने लगेंगी, ऐसी ऐसी बरकतें नाजिल होने लगेंगी कि कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो मैंने पहले आपको बताया कि इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में इतनी वसअत पैदा हो जाएगी, इतनी बरकत पैदा हो जाएगी कि घर से हर तरह की बेबरकती और तंगदस्ती, गुर्बत को अल्लाह पाक हमेशा के लिए दूर फरमा देंगे। जब भी आपने इस रोटी का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि आपके घर में अगर कोई मरीज है
जो बीमार पड़ा हुआ है, अरसा दराज से बीमार पड़ा हुआ है, उसको आपने ये रोटी ज़रूर खिलानी है, ताकि जब वो रोटी का इस्तेमाल कर ले उसका दिल नरम हो जाए, उसका जिस्म नरम हो जाए, उसके अंदर एक ताकत चली जाए, उसके अंदर एक बरकत चली जाए, ताकि उसको अपनी बीमारी का पता भी न चले, उसको अपनी बीमारी महसूस भी ना हो। मेरे वो तमाम अफराद, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, सब लोगों को मैं एक मरतबा फिर से ये कहता हूँ कि इस अमल की इजाज़त सबके लिए बिल्कुल आम है। इन इस मुबारक को आप हमेशा के लिए याद कर लें और इसको ज़रूर आपने अपने घर में आटा गूंथते वक्त पढ़ लिया करना है। एक मरतबा फिर से मैं इन इस मुबारक को दोहरा देता हूँ, मेरे साथ मिलकर सब लोग पढ़ लीजिए। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु या शाफी या नूरू। इस अमल को कर लेने से हर किस्म के लड़ाई झगड़ों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देंगे। घर में राहत, चैन, सुकून वाली ज़िंदगी पैदा हो जाएगी। आज हर इंसान का यही रोना है और सबसे बड़ा रोना यही है कि उसके रिस्क में बरकत नहीं है, उसके कारोबार में बरकत नहीं है, उसके घर में बरकत नहीं है, उसके बीवी बच्चों से ऐसे जैसे बरकत उठ गई हो। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस अमल को करने के बाद आपके घर में इतनी बरकतें आना शुरू हो जाएंगी कि कभी आप इस अमल को करना नहीं भूलेंगे। मेरी दुआ है कि जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस अमल को कर लें, अल्लाह पाक उन सब के घरों में खुशियाँ, बरकतें और रिज़्क़ अता फरमा दे। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।